Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are. Welcome and thank you all for joining this session, Visualizing Fiction, Insights into Stage Design. I'm Shunandar Sharnal speaking for Off Kendrick. If you are not familiar with Off Kendrick, it is a non-profit theater group founded in 2008 by a bunch of Bengalis living in the Boston area, passionate about experimental theater. Off Kendrick has staged 8 productions to date, a number of them from original scripts. It has organized theater workshops and panels, and it is committed to an ongoing storytelling platform called Voices. While this program is free, we request that you donate so we can contribute to COVID relief in India. We have had a variety of online programs in the past year with performers, directors, and playwrights from Kolkata's theater and film world. But this is the first time we have as our guest a Kolkata-based visual artist who is also a highly respected stage designer, Hiran Mitra. Some of you, particularly those joining from India, hardly need any introduction to this artist. For the rest, here is a quick look at his accomplishments. And it is a ridiculously inadequate look, if I may add. Born in 1945 and graduating from Government College, Kolkata's Government College of Art and Craft in 1966, Hiranda has always donned multiple hats in professional life. He is a renowned painter who has had dozens of solo and group exhibitions in India and abroad. He has given leadership to a series of public art projects in rural Bengal, initiating collaborations with locals. From the 1970s through the 90s, Hiranda regularly designed spectacular corporate pavilions at trade fairs for such high-profile companies as ITC International, Bata India, Tata Consultancy, Coal India, and others. What is more, he is a prolific graphic designer of unquestionable originality. He has adapted the ubiquitous abstract calligraphic brushwork of his abstract paintings into a kind of signature in his graphic design, in his myriads of book covers and illustrations. As an author, he has written articles and essays on theater, film, and art in celebrated Bangla periodicals such as Anushtup, Krittibash, and Protidin. In addition, he has an impressive number of published books of essays and poetry. And finally, for our purpose today, he is one of the most admired stage designers in Kolkata's theater scene. Beginning in the mid-60s, Hiranda has designed stages for countless productions by prominent theater groups. The most recent of which is 22 August, produced by Belghoria Obhimukh. Currently playing in Kolkata, it is an adaptation of Howard Fast's 1953 novel, The Passion of Sacco and Vanzetti, the setting of which, incidentally, is Boston. Aside from his creative work, Hiranda is a notorious movie buff, involved with the legendary Calcutta Cine Club since the mid-60s. He now serves as its president. Today, Hiranda will talk about his long experience of designing theater sets with special attention to 22 August, but also sharing moments from his other projects. He will discuss with images the twofold approach to set design that he has cultivated over the decades: abstraction and growth of a theater set, the organic growth of a theater set
along with the play. Following the presentation, we will open the floor to questions. Please write your questions in the Q&A box, and Deepak Deb will moderate the Q&A content and place the questions for Hiranda to respond. An important note, you can type your questions in Bangla if you like. They will be translated. Let me conclude my intro with a fun fact, though it has nothing to do with Hiranda's work. Those of us who came of age in the late 1970s in Kolkata's Atel circle, if you will, we knew Hiranda not by his official first name, but by his official nickname, which, and I kid you not, is Stalin. Hiranda was born a couple of months before the end of World War II and was nicknamed thus by his family because of the heroic anti-fascist image of Stalin in that era. So in Kolkata's culture scene, he became widely known as Stalinda instead of Hiranda. His tall stature and a cigar or pipe stuck in his mouth right below the signature mustache made that name at least visually appealing. The irony of that history is, as he was telling me just the other day, that when he visited Moscow in 1993 on an invitation, his Russian hosts advised his travel companions not to address him by that name publicly while in Moscow. Go figure. All right. So without further ado, I hand over the floor to Hiranda. Hiranda, take it away. Thank you, Shurando. And again, I repeat, good morning, good afternoon, good evening, because we don't know, we have crossed the timeline of the entire globe. We don't know which sun rises and sun sets, we don't know yet. But as Shurando already mentioned, that I have graduated from Government Art College of Art in 1966. And after that, I have tried my hand on sculpture for 1 year. So, and from 66 to 1970, I had 2 solo shows in Kolkata. After that solo shows in 66 and 69, suddenly I have realized that the entire scenario of Kolkata art practices and the seniors who was very close proximity with me at that time, Jogen Chaudhary, Prakash Karmakar, Porito Sen, Shamol Dr. like that. So, and Goddess Pine also. They are very, very close association with these seniors. They have given access to me enormously. But I was feeling suffocating. I was feeling something is going to be stagnant. That it's like that. The art practices was confined to the art studios and the imagination depending on the artist himself. So I have decided for a long time, and that was my age. I was 25 that time, and until being 50, I kept myself for 25 years away from this so-called art practices, art world of Kolkata scenario. And people thought that, mainly our friends and artist friends, they thought that I've lost and I have left the entire practices for good. But that is not the truth. I have been traveling with so many people, so many performers, show dancers, theater people, musicians, all kinds of performers. And I have discovered that these people, these performers,
they had the energy storehouse. The energy storehouse of enormous things. The expressions, the body language, their practices, their workshops, their daily practices, and those are. I was studying them. I was be with them. I've given them workshop facilities. I have lived with them, and documenting all these movements and documentation of the movements is a different kind of. At the same time, within that period, I have been introduced to Gautam Chatterjee from Mohiniyar Ghoraguli. Gautam Chatterjee was a key man with this Mohiniyar Ghoraguli. And the person, the poet, Deepak Mujumdar, introduced me with Gautam Chatterjee. Deepak Mujumdar just landed in mid-70s from the Greece. And he was a Fulbright scholar in States, but he lost it. Lot of things happened with him, lot of complications, lot of things. But he was involved with Hungry Generation also, and Hungry Generations people, those are much more senior to me, but somehow I was very attached to the poet and literal people. This that say Shokti Chattopadhyay, journalist named Jyotiba Dotto, and all those people. And Utpal Kumar Bosu, he has come back from London, and all these people, Kamu Kumar Gujumdar. So my whole approach to the visual art, it's a different kind of, and different school of thought. It's being introduced to me. So these 25 years, I have worked with Habib Tanvir, the theater person. In Paris, I've worked with Arian Mushkin. Then Gotowski came in early 80s in Kolkata. So Gotowski had a workshop here. I have attended some workshop of Gotowski's disciples, so in Purulia. That also I have documented all these things. These documentation practices, yes, I have extended to the theater. And in theater, when the rehearsals is going on, I have a different kind of approach to the theater areas, theater practices. It was absolutely new in Kolkata, and it was quite surprising in that sense, because the theater, those who are practicing with stage design, it's a kind of schooling. So Shotu Shain was there, then Khalid Chaudhary was there, and Suresh Datto from Minerva is there, Monu Datto is there. But my practice is absolutely different. Not because I'm basically a painter, not because I'm basically an installation artist, or because of I'm a sculptor also. And because my approach to the visual art is absolutely the different kind of, it's depending on kinetics. I have focused myself on kinetism. The movement studies, the way the lines flows, way the human body behaves, and it being documented in the drawing table. It's a different issue altogether. And another thing, at the same time, it's stuck in my mind that I always ask this theater group that please allow me to be there at the first session when the script reading is going on. Because script reading is in 2-3 layers. First, the director or somebody from the group will recite the entire script. He'll read out. He can read out in normal voice, or he can read out in different kind of voices, actors' voices. But at the same time, the chosen actor and actresses being asked to recite his or her dialogues. So that sound creates certain kind of images. That images is being guided,
And I've been guided by those images and create some abstract forms. That, at that time, there's no compositions. At that time, no interpretations. At that time, no blocking. Nothing is, but it's a blank canvas. It's a virgin moment. So that virgin moment is, it's my uh, platform to uh, be with this entire project, and my interpretations goes on with that. I used to read number of times these scripts, theater script, and I kept on noting all that. And I have been working with the actor and actress, directors, and crew members, especially light designer, costume designer, music director, all those things, because sound is very important in my areas. And my point of view to the theater sets as such, if you call it, is in specific manner, that these sets, these structures, has its own language. It has its own dialogues. It has its own emotions. It has its own expressions. Maybe those are inner structures that they can't move. But when the actor or actresses interact with those sets, those structures, it gets a life in it. So this approach is it's a different kind of. I cannot say or I cannot claim that this is a new thing in theater area, but this is my approach. Maybe wrong or maybe right, but I have been practicing this approach for last 50 years. So I have discovered a lot of things out of that. Say, for instance, Tistaparet Vittanto, when I've been asked to do designing of Tistaparet Vittanto. So Tistaparet Vittanto was directed by Shumon Mukhopadhyay from Chetona Group, and David Shai. It's a huge novel. It's a Tista Pare Vittanto means Tista is a river from the upper Bengal. It comes down to lower part, the plains, and this Tista river is a different. The character of the Tista river has its relationship with these people who are living with this Tista, uh, uh, those surroundings of the Tistas. And the main issue was there's a barrage was being proposed by that time, the government, to uh, control the movement, this flow of Tista. And that has become a turmoil issues in that time in Bengal. And Devesh Rai has portrayed this Tista in a different manner. So when I've been asked to do this set design for Tista, first thing I kept in my mind is Tista has number of stories, number of sub stories, number of differences, number of contradictions, uh, different kind of emotions was flowing on around the Tista. So I was thinking of single image which can hold the entire play uh, in a different manner. And at that time, I was in 1999. It was being stated like that in 99 last century that uh, some ropes would be hanging from the hidden bar, and the bar would be we can manipulate those bars to sway these ropes. And these ropes are, we call it kachi. Kachi means these ropes are tied up uh, boats on the river, and those are very strong and very thick. And so those who have procured those kachi, those ropes, and we kept it moving all through in the play itself. I'll show you some of the Tista's images
drawing documentation. Tista, first, uh, so this is Tista. This is actually no, right, uh, Bagaru. Bagaru was a protagonist, so main key figure. Bagaru came from Rajbongshi family, Rajbongshi uh, uh, caste, and the whole entire problem of the situation is with this local people who are Bhumipatra, and that Bagaru is a Bhumipatra. He is from that line itself. So Bagaru, we can see the Bagaru uh, and the ropes hanging in the background. Uh, So that is there. And this is one of the sketch of the Tista Parade with Tanto and interacting with this. Those ropes is depicting the river Tista all through. And there are a lot of interesting experiment, lot of situations I could create with these ropes and other things. I will show some of the drawings. Next next slide. Next slide. This is the forest. Forest was made of metal trees and characters. Some of the characters they were holding those trees as if protecting those trees. So the even figure the characters they being the tree itself. So we can see that the minimalistic approach to that thing itself, the entire play, and that is even the kinetics also, even the Tista River also. It's a very interesting approach to that, and people got involved. They recognized the river in a absolutely instantly. We don't have to explain that this is a river, this is the depicting river, the abstraction of the river. It's nothing else. It's a feeling that it's a approach. How you approach to the state itself. That is much more important. Then you don't have to explain it. You don't have to depicting the entire things. You have to giving a tag or name to it. Your approach is much more important than the tag itself. So Tista was very, very successful production, and Tista Parivittanto of Suman Mukherjee and Davis Shai was very impressed, and we got very, very friendly terms till his death. Next, this is one of the last scene where Bagaru refused to be in the process, and he's left his place. We don't know where he has gone, but he was a child was he was carrying as if by generations they will go on protesting against this barrage. The barrage was made, and that is another interesting story. So that I'm going to detail of it next. Next letter. This is the most controversial scenario of this Tistabari Vittanto. That in Tistabari Vittanto, their MLAs, local MLAs, they could
cross the river as if there are water flowing on it, there's a current in it, so they were very scared to cross over. So when they wanted to cross over this river, there is no bridge, nothing else. So they have been asked, they used to ask Bagaru or local Ladbridge people to carry them in that uh, uh, the way these people being carried to one place to another. So Emile was using Bagaru, and it's a symbolic also, very symbolic. But because that time left front government was ruling in West Bengal, and they were very against this Tistapare Brittanto. Even this CM or cultural minister, they were being allowed to visit this show from the party itself. That no, I know personally. So this was a sin. There's a very contradiction with the party left front and Tistabari Brittanto. And they thought Tistabari Brittanto is against left front movement. So this is that. Next, right? This is the group. They were singing chorus. That was the beginning of that play itself. And the interesting thing is, I have experimented one interesting approach to the play, that when this music was going on, this chorus was going on, uh, and in a slow pace, a very slow manner, and these ropes was moving very slowly from left to right, right to left, left, right, right. So these movements, it appears the entire state is moving, and it's as if you are on a boat, as if you are on a river, and your entire feeling is that you are just the boat is going on the river itself with these waves. It's like waves. So that it was very successful experiment for my part. Next, this is another experimental play by Chetana by Shumon Mukherjee. This is of Shibram's story, Kalantok Lalfite. Kalantok Lalfite was very hit play at that time. Kalantok Lalfite, the story is unique in itself because somebody in 300, 400 years back, some person of this Shibram's ancestor and uh, given a number of boats to this Mughal uh, army, and that bill not being paid. And for 300, 400 years, the bill is pending, and bill is going on with this interest and all those things. That is the interesting story. And the scene I can see that there's a huge heap of, it's a cloth and having some holes in it. And some people, some characters, they peeping out from those holes and throwing those some files, some papers, some informations of last 300, 400 years. How it moves to one department to another, then another department to another, one generation to another generation, like that. That was the entire, that was the story. Next, and the character Shupio Datta was uh, the main player. Shupio is a fantastic actor. Shupio Datta. Uh, so this is also a very experimental theater set I made at that time in early 2000. That there are doors, number of doors
number doors are being moved with the wheel. It's in the there's bottom part wheels, and it was moving from left to right to left, and the actor is cutting through these doors from one door to another, one door to another, because the files are moving like that. Information of the department to department is moving like that. So we have visualized the entire movement of files. We cannot see the movement of the files, but we can depict that in that manner. One door to another, another door to another, the door changes its place, and he cutting through those doors like that. So this was an interesting experiment at that time in Kalato Planting by Shumon. Next, this is another interesting experiment by Shumon Mukherjee. It's Ishwanda Mukherjee's story, Shunno Shudu Shunno Not. It's a ghost story, and some painter, artist has visited a lonely place, a building is being abandoned building, and he wants to live alone in secluded place to study his some painting or something like that. So, but at that abandoned place, he has discovered something wrong is going on, and somebody is there. He cannot see, but he can feel somebody is there. Incidentally, that somebody was a woman, a young woman, and this the ghost being played by Tuna Das, and so she is a dancer also, dancer and very good singer. So Tuna has played as a ghost, and the painter who has visited that place and he wants to draw something, he got involved with this woman, this ghost woman, and instantly he tried to paint that woman. So that is another interesting story, how he has visualized ghost into reality. So this was Shunno Shudu Shunno Na. This is another play I'm showing you to you. This is Devi Sharpumosta. Devi Sharpumosta was directed by David Chattopadhyay, and there is a theater place, it's a performance place called Minerva. Minerva is one time is very famous for Utpal Datta. Is number of plays of Utpal Datta being staged there, Kollol, Ongar, and all those things. So the Minerva being renovated, and Minerva that was 2011 or so. Devi Sharpumosta being staged. It's Manoj Mitra's play. It's a story of some goddesses worshipped by tribal people. So Devi Sharpumosta, its location was as hilly area. So I have made certain kind of props, some kind of rostrum, which has got its slopes, and those rostrum, uh, when it's being placed in a horizontal manner onto the stage, it's like a landscape. But after some time, their characters would visit the king's place, king's palace. So then there's those rostrums which stand up. The horizontal and vertical things are going on. This horizontal rostrums kept in a vertical manner, and those vertical rostrums uh, appears to be pillars of the palace. So this was my approach to the state design also, that with minimum effort and minimum element, and one props can be uh, can be placed
or can be used in number of expressions. There is a play called Bikele Bhore Shoshapur. So this Bikele Bhore Shoshapur was directed by, play was written by Brakto Bosu, and it was also directed by David Chattopadhyay. In this Brakto Bosu's play, there are 22 locations. So when I've been asked to do the designing, it's not here. I cannot show you the references. So in 22 locations, I had only six or seven elements, six or seven structures, and those structures, the way it's being placed, the way it's being kept, the way it's being used by the actor or actress, these structures sounds differently. It spells differently. It speaks differently. Say, for instance, there was an arch. This arch can be arch to the any structure, any architectural doorway. This arch can be depicted like that. But after some time, this arch become a mirror. Some woman, she's having a she's having a makeup with this arch itself, as if there is a mirror in it. So the way you are behaving with the structures, the way you are using those structures, the structures uh, expression changes. That is also my kind of experiment. I have been trying all through my all those stage design. Next, after this is also David Chopin. This is another play by David Chattopadhyay named Altaf Gomes. Altaf Gomes was a police officer, and there are a lot of hanky-panky with this police officer. And, and those vertical lines hanging from the behind, those are all carrying a telephone receiver. And he used to talk to different police stations, different people at the same time, anti-socials and all those things. So this entire choreography is being changed throughout the state. Next. This is another interesting play by Chandon Sen and played by Devshankar Haldar. It's called Bipodjanok. Bipodjanok is a dangerous thing. Bipodjanok was it's a political play. Uh, so and I got only one day to conceive the entire stage. Just one day. Once a reading session was provided to me because there is no time. So onto that reading sessions, on the day itself, that was Sunday, I had the opportunity of Dev Shankar to interact. So I have asked Dev Shankar, I will give you an interesting props, which with four wheels in the bottom. So you can make use of it in different number of times you can use it in different that is a stick. Stick. It's a block stick. You can turn it, you can move it, you can play with that, you can climb it, climb down, all those things. So that you can see in the middle, there is a steps block. And this is the thing I want to emphasize that in set design, I am always trying to discover certain element which is giving a dynamism to the. They has to have some dynamics in it. Otherwise, it's a monotonous kind of thing going on because the crunch of it, it's a dynamism. And the dynamism is I'm being taught by those show dancers or those local folk people
they have got such kind of surprising movement into the play and all those things. I've been working with Potuas. These Potuas, they have got their own play sessions. They have their own theater, and those theater is like TV serials going on for 3 to 4 nights altogether, consecutively 3 4 nights. They used to give storytelling kind of things. And these Potuas, as because they are the basically painter, so they made their own sets, they made their own costumes, they made their own makeup, and that is a fantastic experience I had with these Potuas plays. Right. So this dynamism comes from this rural uh, community, that how they approach things, because their life is full of events, full of things, because they work by hands. They are the craft person, but that their mind is very artistic. So next, this is another interesting fact. Hiran Basu written that. Hiran Basu has conceived this idea. It's autobiographic kind of thing. It's called Itsi Bitsi. Itsi Bitsi, and the main protagonist was played by Gautam Haldar. And Itsi Bitsi, when I have heard this script at my, so suddenly I thought that it has to have certain kind of verticality in it. In theater design, mostly design is confined to the horizontal manner. So my my intention was to explore the verticality of it. The vertical stage has got the height of 16 feet or something like that, and 20 by 30 is a floor. So the vertical place, I can explore certain things. So I have had nine different kind of, with different color, different heights, and nine scaffolding. You can see the some scaffoldings are there. So, and I have painted nine different colors. This scaffolding, the height of the scaffolding was from 4 feet to 9 feet, various size. And I have almost directed the play how to use this scaffolding, how to change the choreograph, change the manner. Say, for instance, sometimes scaffolding, you can use it as a doorway. Sometimes you can use it as a veranda, the banister. Sometimes you can carry it like a cross being carried by Jesus Christ. So the way you are using the scaffolding, the nine scaffolding, that is the only property. And there is a love scene. There is an interaction between two young girl and a young boy, and they were climbing those scaffolding, sitting in the middle and talking to each other. So these use of vertical space as a different kind of expressions or to in the Bengali theatre. That was there. So this is the period I was carrying like that. So next, now in 2010, I was asked to design uh, a play called Raja Lear. Raja Lear is a Shakespeare's play. Everybody knows that. And Soumitra Chatterjee was the Lear. Soumitra Chatterjee has a two dreams in his entire film career. He was very fond of playing in theater, in proscenium. It's very, very passionate about it. He has played number of plays. He has written number of plays. So he he told me, we had a long chat, that he has a passion to give a role of
Hamlet, but in young days. But nobody has nobody has directed Hamlet at that time, and he didn't have the opportunity. But in his old age, when he was 75, at that time, Sumon Mukherjee asked him to play Raja Lear, and that is some half dream is being fulfilled, and he was very happy to. And here the way he has kept himself busy that at the 75 years, and he had a lot of physical trouble and all that to negotiate with his physical trouble. So he was very involved in uh, because in these 2.5 or almost 3 hours, uh, Lear is almost present in every scene. Uh, every episode, Lear was being thing, and he has tremendous physical pressure on him, and he has to negotiate with this number of difficulties. So when this Raja Lear has been staged in 2010, and we had a 3 months rehearsal on the and Minerva repertory supporter, the government of West Bengal financed the entire thing. And so we had a very good amount of fund to make the set. We have spent about 3 lakhs. Normally, the set budget is 20,000, 10,000, 30,000, sometimes 5,000. But in this Raja Lear's case, I had the opportunity of 3 lakhs budget, and it was fantastic job. I have tried my best to give a justice to this play and justice to the so much charity. It's my regard, my respect uh, to the so much charity. Mm. And interestingly, I can in mind that in this pandemic year, the 2020, 21, mainly 21, Somitra uh, having a we are actually planning it to go in 2016 that Army Shomitra, it's a film, a feature film called Army Shomitra, Shomitra's life, and that also I've been asked to design the entire thing, Army Shomitra. So and I had the opportunity of almost last interview because it's faster. So with Shobit Chatterjee, Logan Chaudhary and me in Logan Southern, we set design was me. A number of sets. This the film not being released yet. There are 1 day shooting being left that I have designed. Another interesting part of it that when Shobit was there around, so we had a number of sequences. But when he has left, so I have asked the director that I have designed something at that moment. I knew the Shomitra is sick and anything can happen. So absence is the greater presence. That was my theme. So I have designed something which is not being explored before. The absence is a greater presence. So I have given a lot of interesting inputs to the director or the team, few members, cinematographer, that this is the way we can uh, give respect to the show quality and finish this project not being abandoned as so it has left. Almost all the 10-20% job was being left. Finish those 10-20%. But as I had in mind, those theme itself, greater presence, absence itself, greater presence. So I have designed like that. So let's see, let's hope best that we can finish the entire project like that. So Raja Lear was there. The Raja Lear challenge was there was set. It was a huge set, but the set
as I have designed and I have conceived, there's in and out. Sometimes it's become the inner part of the palace, sometimes the outer part of the palace. So that was the interesting challenge. The characters of the state, the lighting and the handling of the set was such that sometimes you can feel you are out of the palace, sometimes you can feel you are inside the palace. So that was the interesting part of the Raja Lear. This is another Raja Lear. This is today I will finish this part. Itu Arikjon. Itu Arikjon is uh, done by Shoshan Gupta. The very I have finished this for 10 years or something like that, or 15 years. I cannot remember exactly. But Titu Arikjon, it's one of my experiments that there are two characters, husband, wife, and third character, which was never being present. It's an imaginative character. The husband was suspecting that his wife having an affair with somebody, and somebody is giving a call to the husband, giving information that you don't know that your wife having an affair, which is totally wrong, which is totally false. But the husband, as because he was involved in education, he was a professor of the college, he has to leave his house, and the wife is left for whole day. So there is a lot of opportunity from the wife's side that she can have the affair, which is totally wrong, and there is nobody as such. Uh, but some friend, old friend of his wife's old friend, college friend, has visited one day for some help and all that. And incidentally, he left his jacket. তো এই তৃতীয় আরেকজনের যে গল্পটা আমি বলছিলাম যে স্বামী স্ত্রীর গল্প, তরুণ স্বামী স্ত্রী, স্বামী সন্দেহ করছে যে স্ত্রীর একটা কোনো সম্পর্ক আছে যার কোনো ভিত্তি নেই, কিন্তু ওর নিজের মতো করে ভিত্তি তৈরি করেছিল। এইখানে যেটা আমি করেছিলাম সেটা হচ্ছে সেট দিয়ে এই সমস্ত বিষয়টাকে আমি একটা জায়গায় আনার চেষ্টা করেছিলাম। সেটা হচ্ছে তিনটে চেয়ার ছিল সেটের মধ্যে। এই তিনটে চেয়ারের দুজন থাকে, সে দুজনের জন্য দুটো চেয়ার থাকে, এটা একটু স্বাভাবিক। 3 নম্বর চেয়ার, এই তিনটে চেয়ার যেরকম ভাবে ছিল, চেয়ারের ডিজাইনটা যেভাবে করা হয়েছিল, তার যে ব্যাকরেস্টটাকে আমি উঁচু করে দিয়েছিলাম। ব্যাকরেস্টটাকে এমন একটা উঁচু করে দিয়েছিলাম, অস্বাভাবিক ভাবে উঁচু করে দিয়েছিলাম ব্যাকরেস্টটাকে, যে মনে হচ্ছিল তিনটে লোক দাঁড়িয়ে আছে, মানে তিনটে লোক সবসময় যেন স্টেজে আছে। বস্তুত কোনো লোক ছিল না, বস্তুত দুজন পুরুষ, একজন পুরুষ একজন নারী ছিল, কিন্তু সবসময় একটা ইলিউশন হতো, একটা ভ্রান্তি তৈরি হতো, যেখান থেকে মনে হতো যে তৃতীয় কেউ একজন আছে। এইভাবে ছবি নাটকটার নামও তৃতীয় আরেকজন, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তৃতীয় কেউ নেই এবং স্বামী ক্ষমা চায়, এবং স্বামী ক্ষমা চেয়ে ততদিনে স্ত্রীর মন ভেঙে গেছে এবং সে স্বামীকে ত্যাগ করে চলে যায়, ডিভোর্স হয়ে যায়। এই জায়গায় গিয়ে নাটকটা শেষ হয়। তো আমার কথা হচ্ছে যে তাহলে মঞ্চ নির্মাতার অন্য ধরনের একটা ভূমিকাও দেখা যাচ্ছে। মঞ্চ নির্মাতা খালি মঞ্চের বা পরিচালকের বা যে স্ক্রিপ্ট আছে, যে ধরনের বয়ান আছে, সেই বয়ানের অনুযায়ী শুধুমাত্র তার দাসত্ব করবে এইটুকু নয়, সেও কিছু জিনিস উন্মোচিত করতে পারে, সেও কিছু এমন ঘটনা ঘটাতে পারে যে ঘটনাটা এই মঞ্চের এই তার যে থিম বা তার যে বলার কথা, তার যে দর্শন বা তার যে ঘটনা, সেখানে কিছু নতুন কিছু রকম ভাবে কিছু উন্মোচিত হতে পারে। অর্থাৎ এই যে তিনটে চেয়ার আনলাম, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সমস্ত জিনিসটা অর্থটা পাল্টে গেল, তার চেহারা পাল্টে গেল,
মঞ্চেরকে আমি দুভাগে ভাগ করেছিলাম, একটা ছিল লাল একটা পার্ট, একটা ছিল কালো একটা পার্ট, দুটো কন্ট্রাডিকশনের মতো, দুটো দ্বৈরথের মতো করে আমি রেখেছিলাম। এবং আরো অনেক কিছু জিনিস ছিল, অত আমি ডিটেলের মধ্যে যাচ্ছি না। সামনের দিকে দড়ি ঝুলিয়েছিলাম, যেখান থেকে মনে হচ্ছিল কেউ খাঁচার মধ্যে মেয়েটি বন্দি আছে, মেয়েটির নিজস্ব জীবন ছিল, সে নাচতে পারতো, গাইতে পারতো, সে খুব ভালো অভিনেত্রী, সে কিছুই করতে পারতো না, সে বাড়ির মধ্যে হয়ে থাকতো, বন্ধ হয়ে থাকতো। যাই হোক, এরপরে এটাতে যাই, এটাতে আমাদের আপাতত মঞ্চে নিয়ে এইটা বলা হয়েছে। এবার আমি মঞ্চের কে আমি কিভাবে মঞ্চকে আমি কিভাবে মঞ্চের মধ্যে আমি ঢুকি, মঞ্চ শিল্পের মধ্যে আমি নিজেকে কিভাবে নিয়ে যাই, সেটা একটু বুঝিয়ে দিতে পারলে, সেটা একটু বলতে পারলে ভালো। সেটা যেই যে একই যেটা বলেছি যে আমি 25 বছর মতো আমি এই এদের সঙ্গে ছিলাম, বিভিন্ন নাটকের দল, নাচিয়ে বাজিয়ে তাই বাউল ফকির এদের সঙ্গে ছিলাম। সেইখানে আরেকটা আরেকটা গানের দলের সঙ্গে আমি ছিলাম। সেই গানের দলের নাম হচ্ছে মহিনের ঘোড়াগুলি। মহিনের ঘোড়াগুলির দীপক মজুমদার যে ইন্ট্রোডিউস করেছিল গৌতম চ্যাটার্জি, সেখানে আমরা 90 দশকে গৌতম চ্যাটার্জির যখন মহিনের ব্যান্ড বা মহিনের সম্পাদিত গান গাওয়া হচ্ছিল, বিভিন্ন দল এসে গাইতো সেই জায়গায়, তখন আমি এই 2-2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টার যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমি ছবি আঁকতাম। সে ছবির যে শারীরিক মাপ, সে একটা ভয়াবহ, 30 ফুট বাই 7 ফুট 8 ফুট এরকম একটা বড় ক্যানভাস, বিভিন্ন ভাবে পার্টে পার্টে ভাগ করা। আমি একটা মাচার উপর উঠতাম, 4 ফুট মাচার উপরে উঠতাম পিছন দিকে, আর সেইখানে আমি ছবি আঁকতাম। ওই 2-3 ঘন্টা ধরে আমি ছবি আঁকতাম। এই ছবিগুলো আঁকতাম ওই গানের সঙ্গে, গানের আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। এই এবং আমার কাছে কোনো কোন গান কখন গাওয়া হবে সেটা আমি জানতাম না, আমাকে দেওয়া হতো না। কিন্তু যে গানগুলো আমার পরিচিত, চেনা, আমরা একসঙ্গে যেহেতু যাপন করেছি, সেহেতু এই গানগুলোর সাথে সাথে আমি প্রায় নাচতে নাচতেই, আমার একটা নাচতে নাচতে আঁকার অভ্যেস, বদভ্যাস আছে। নাচতে নাচতে আমি আঁকতাম এই এই মহিনের ঘোড়াগুলির সঙ্গে, এবং সেটা অনেক দিন অবধি করেছে। এবং কি গৌতম চ্যাটার্জি 99 সালে বিষয় চলে যায়, তারপরেও আমরা এই অনুষ্ঠান করেছি, বড় অনুষ্ঠান করেছি। আমি এরকম স্মরণে যে অনুষ্ঠান, সেখানে আমি ছবি। তো এইটা একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে, যখন আমি এই রিহার্সাল করতে যাই, রিহার্সালে যখন আমি থাকি, যেটা আমি আগেই বলেছি, কিছুটা উল্লেখ করেছি, যে শব্দকে আমি দৃশ্যের জন্মদাতা মনে করি, সাউন্ড থেকে ইমেজ আসে, এটা আমি বিশ্বাস করেছি। সেহেতু যখন পাঠ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তখন যখন আমি আঁকার কথা বলেছি আগে, এরপরে আমি যখন মহড়া চলতে থাকে, মহড়ার মধ্যে আমি আঁকতে থাকি, অর্থাৎ মহড়াটাকে আঁকতে থাকি। মহড়াটা আঁকার সুবিধাটা হচ্ছে, এই এই অভ্যেসটা কোনো মঞ্চ শিল্পী করেনি, হয়তো প্রয়োজন মনে করেনি, তার জন্যই করেনি। কিন্তু আমার কাছে এটা প্রয়োজনীয় এই জন্যে, এই যে মহড়া আঁকতে আঁকতেই আমার কাছে সম্পূর্ণ মঞ্চ ভাবনাটা একটা চেহারা তৈরি হয়, একটা দর্শন তৈরি হয়, এবং একটা উন্মোচন হয়, এবং সেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আমার কাছে মনে হয়েছে। তো এরপরে আমি 22 আগস্টে যাব, তার আগে বুঝিয়ে দিই। এই যে আমি এই যে তথ্য চিত্র আমি বানাচ্ছি, আঁকছি, তাতে অনেকগুলো দিকও আছে। যেমন একটা কোনো ঘটনা, একটা কিন্তু সংলাপে চরিত্ররা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে, কিন্তু সেটা আর কি কি এই সংলাপে ঘটাতে পারে, এই অ্যাজাম্পশন, এই যে অনুমান, এই অনুমানটাকেও আমি এঁকে ফেলি ওই সময়। তো অনুমান এঁকে ফেলার পরে যখন আমরা কর্মশালা করি, আমরা যখন পরিচালক বা অন্যান্যদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে একসাথে একটা মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে, ইন্টারাকশনের মধ্যে যাই, তখন এই এই অনুমানগুলো খুব কাজে লাগে, এবং তারাও তখন নানান রকম ভাবে, কারণ আমি তো নানান কিছু কল্পনা করছি, আমি তো
আমার চিত্র ভাবনা দিয়ে আমি বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করছি, নেগোশিয়েট করছি, সেইটা এদের কাছে একটা সম্পদ হয়ে ওঠে। এবং এই যে 400-500 ছবি আমি আঁকি একটা মহড়ার সময়, এবং অন্ধকারেই আঁকি, আমার একটা অন্ধকারে আঁকার বাতিক আছে এবং অন্ধকারে আঁকার অভ্যেস আছে। আমি সেটা অন্য গল্প, এটা আজকে সে গল্প যাচ্ছি না। তো সেই জন্য আমার খুব একটা অসুবিধা হয় না মহড়াতে ছবি আঁকতে। এমনকি আমার যখন মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে তখন আমি আঁকি, যেমন গৌতম হালদারের একটা খুবই মানে বলা যেতে পারে খ্যাতি পেয়েছে গৌতম হালদার এটাতে, যেটা হচ্ছে মেঘনাদ বধ কাব্য, কে ও একা একাও অভিনয় করে। যেমন তৃপ্তি মিত্র আমরা অপরাজিতা দেখেছি বা অন্যান্য অনেকে দেখেছি যে একক অভিনয়, গৌতম সমস্ত চরিত্রে একা অভিনয় করে। এই যে একা অভিনয় করে এবং এটা প্রায় 2-2.5 ঘন্টার অপূর্ব তার কাজ, অপূর্ব তার স্মৃতি। তো আমি তখন গৌতমকে বলেছিলাম, যেটা আমরা খুব ঘনিষ্ঠ, গৌতমকে বলেছিলাম যে এটা একে রাখা যায় না, তো আর কি তুমি মহড়া করো না? তো বললো না, আমি এটা মহড়া করতে পারি না, এটা আমি ওই একবার পাঠ করি এটুকু, কিন্তু স্টেজ ছাড়া আমি এটা কিছুতেই করতে পারবো না। তো আমাকে তখন বললো যে রবীন্দ্র সদনে এটা আমি করব, অভিনয় করব, তখন আমি সেটা তুমি তখন ওইটাই করো। আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল একটা বিশেষ আসনে, সেখানে আমি বসে পুরোটাই। তো এইটা হচ্ছে বিষয় যে এই যে ডায়নামিজম, এই যে কাইনেটিক্স, এই যে চর্চাটা আমি 25 বছর ধরে প্রায় গোপনে লোক শিল্পের মধ্যে দিয়ে বা মানুষজনের মধ্যে দিয়ে করে এসেছি, যেটা চিত্রকলার অভ্যাসের মধ্যে পড়ে না। চিত্রকলার যে অভ্যাস, চিত্রকে যেভাবে আমরা, দৃশ্যকে আমরা যেভাবে নিজেকে তার প্রকাশে ঢোকাই এবং আমি কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত আমরা শিল্পীরা, তার একটু বাইরে মনে হয়, মানে এটা ঠিক অভ্যস্ত জগতের বাইরে ঘটে। এবং এই যে এইখান থেকেই আমার ক্যালিগ্রাফি এসেছে, এখান থেকে আমার রাষ্ট্রকের জন্ম হয়েছে, এখান থেকেই আমার যা কিছু এখন পর্যন্ত যা ঘটছে টচ্ছে সব এরাই হচ্ছে আমার প্রেরণাদাত্রী এবং এরাই হচ্ছে আমার কে ফর্মালাইজ করেছে এই 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 মানুষ। তো আমি এরপরে আমাদের যেটুকু সময় আছে তাতে আমি ওই 22শে আগস্ট, যেটা আজকের বিশেষ ভাবে আমি 22শে আগস্ট নিয়ে বলবো এবং 22শে আগস্টে কাজ করবো, সেটার দিকে চলে যাই। একটা রিকোয়েস্ট আসছে অনেকের কাছ থেকে যে যে স্কেচগুলো আপনি দেখাচ্ছেন, প্রিপারেটরি স্কেচগুলো, সেই স্টেজগুলোর যদি ফাইনাল শট মানে ফটোগ্রাফিক ইমেজ থাকে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে অডিয়েন্সের। আপনার কাছে ফটোগ্রাফ, সেটা এখন এই ফটোগ্রাফ গুলো দিয়ে দেখাতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি যে 22শে আগস্ট যেটা আমি করেছি কাজ, ওইটার ফটোগ্রাফ আছে, ওটা স্টেজ ডিজাইনও আছে এবং ওটার ওই স্কেচ গুলো আছে। আচ্ছা, এটা আমি দেখাতে পারবো, এটা দেখা। ঠিক আছে, আমি তাহলে 22শে আগস্ট দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যতটা বলেছি, এরপরে কি কোনো প্রশ্ন আছে? যেটুকু বলেছি প্রশ্ন একেবারে শেষেই করব, বুঝলেন? প্রশ্ন আছে, তবে শীঘ্র শেষই করব। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে এইটুকু বোঝা গেছে তো? আমি বোঝাতে পেরেছি তো যেটুকু বলেছি? হ্যাঁ, ওই ফটোগ্রাফিক ইমেজ গুলো হলে মানুষের বুঝতে সুবিধা হয় কি দাঁড়ালো জিনিসটা। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। 22শে আগস্টে ঢুকে যাচ্ছে। এই 22শে আগস্ট ব্যাপারটা হাওয়ার্ড ফার্স্টের একটা যে উপন্যাস, যেটা আগে বলেছে, এটা 1927 সালের ঘটনা, বস্টন শহরের ঘটনা। এবং বস্টন শহরে 1927 সালে দুজন মানুষকে, ফ্রাঙ্কো ও ভাঞ্জাত্রী, এইরকম দুজন মানুষকে ইলেকট্রিক চেয়ারে মেরে ফেলা হয়, আসলে খুনই করা হয়।
এই এই দুটি মানুষকে নিয়ে ঘটনাটা এবং গল্প, সেটা হয়েছিল 22শে আগস্ট এবং 1927 সালে। তো এই তার জন্য এই নাটকের নাম 22 আগস্ট। এই নাটকটা কে কৌশিক চক্রবর্তী কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক এটা সরি কৌশিক নামটা আমি ভুল বলেছিলাম, কৌশিক চট্টোপাধ্যায় এইটা এই নাটকটা অ্যাডাপ্ট করে। এই হাওয়ার্ড ফার্স্টের প্যাশন অফ শাঙ্কো অ্যান্ড এইটা তার অ্যাডাপ্টেশন। এই 22শে আগস্টের এই ঘটনাটার আমি একটা পরিপ্রেক্ষিত দিয়ে দিচ্ছি, একটা আউটলাইন বলছি ঘটনাটা, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তারপরে আমরা মূল নাটকটাকে কিভাবে আমরা দেখি, এখানে এই যে দুটি চরিত্র প্রাণদাসী এবং সাক্ষ্য, এরা সাধারণভাবে নিরপরাধ। এদের অপরাধকে সাজানো হয়েছিল, অপরাধকে আরোপ করা হয়েছিল, একটা ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তি নিয়েই আরোপ করা হয়েছিল। এদের প্রথম একটা মাত্র অপরাধ কি হলো, সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ, পড়ে গেছে, মোবাইল পড়ে গেছে। হ্যাঁ মোবাইল পড়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এদের একটা মাত্র অপরাধ ছিল, এরা প্রাথমিকভাবে নিরপরাধ। প্রাথমিকভাবে নিরপরাধ এবং এদের একটা বাম মনস্কতা ছিল, এইটা ছিল ওদের অপরাধ। কিন্তু যে অপরাধের জন্য, যে খুনটার জন্য এদেরকে শেষ পর্যন্ত দণ্ড দেওয়া হয়, প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, সেই খুনের শহরেই এরা কোনোদিন যায়নি। এবং তার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এবং সরকার এবং বিচারকরা সেই প্রমাণগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। তাকে তার সেই প্রমাণগুলোকে কোনো গুরুত্বই দেয় না। এবং তো এবার ওই ওরা যে ওদেরকে সাজানো হয়, ওই যেহেতু বামমনস্ক বলে, এখন এই সময় ওই 1927 তখন প্রথম মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। তারপরে সেই সময়কার ঘটনা যে এই বামপন্থীদের একটা ভয় দেখানোর জন্য সরকারের একটা প্রচেষ্টা ছিল, এবং 7 বছর ধরে, 27 সাল থেকে 7 বছর ধরে একটা বিচার চলে। এটা একটা প্রহসন, সমস্ত বিচার ব্যবস্থাটা একটা প্রহসন ছিল। সেই প্রহসন টাকে বোঝানোর জন্য আমি এখানেও আমি একটু নাক গলাই, এই স্ক্রিপ্টের মধ্যে নাক গলাই, সেটা আমি বলছি একটু পরে। তো এই প্রহসন এবং প্রহসনের পরে শেষ পর্যন্ত ওদের কোনো প্রমাণ ছাড়াই কোনো কিছু, সমস্ত সাজানো গল্প, যত সাক্ষী সাবুত সমস্ত তাদের সবকেই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাক্ষীদের বিচার সভায় কি বলবে তাও বিচারকটাও এবং জুরিরাও ঠিক করে রেখেছিল যে এটা শাস্তি দেওয়া হবে। এটা অনেক বছর আগেই ঠিক হয়ে গেছিল, কিন্তু বাকিটা নাটক হচ্ছিল। তো এই নাটক চলতে থাকে এবং এদের যে পরিবারের লোকেরা অ্যাপিল করে এবং এরা কমিশন বসে, এবং সে কমিশনেও সেটা একটা প্রহসন হয়। কমিশনে যে ধরনের আলাপ আলোচনা হয় এবং আলাপ আলোচনা করে যে সমস্ত সাক্ষী সাবুত আনা হয়, যেসব কথাবার্তা হয়, সে সবটাই দেখা যায় যে তার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু ভিত্তি না থাকলেও যা হয়, যেহেতু সরকার ঠিক করেছে, বিচারকটা ঠিক করেছে, জুরিরা ঠিক করেছে যে এদেরকে হত্যাই করা হবে, অর্থাৎ সেভাবে যে কোনোই হোক সবভাবেই হত্যাই করা। তো এই নাটকটা যখন আমার কাছে আসে এবং করি, তখন এই নাটকটা নিয়ে আমরা কর্মশালা করি এবং আমরা একটা জায়গায় কল্যাণী বলে আমাদের জায়গা আছে, কল্যাণীর কবি কিশোর চন্দ্র একটা ডেরা তৈরি করেছে ওরা, একটা বাড়ি যেখানে থাকা যায়, খাওয়া যায়।
সেখানে আমরা মানে ওরা আর কি 3 দিনের একটা কর্মশালা করে। আমি সেই কর্মশালায় যোগ দিই। আমি এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে থাকি যে কি করে আমরা এই বিষয়টাকে বুঝবো, বিষয়টাকে বোঝাবো, এবং এর যে গভীরতা আছে, যে গুরুত্ব আছে, এবং এর যে আহ এর মধ্যে একটা যে আহ অত্যাচারী শাসককে বোঝাবো, দেখাবো। আমি তখন একটা জিনিস ওদের বলি যে আমার একটা মনে হচ্ছে, যেহেতু এটা প্রহসন একদিক থেকে করা হয়েছে, আবার এটার বিষয়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটা হত্যাকাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, সেখানে সেই জিনিসটাকে খুব হালকা ভাবে দেখা যায় না। তো আমি দুটি ক্লাউন চরিত্রকে এখানে আনি উপস্থাপনা করি। সেটা আমি কিছু ড্রয়িং দেখাচ্ছি, তারপরে আমরা বিষয়টা। এখানে যে মূল যে ফিচারটা এই নাটকে আনা হয়, এটা হচ্ছে একটা ঘড়ি। কারণ 22শে আগস্ট হচ্ছে একটা দিন, সকাল থেকে রাত্রি 12টার সময় তাদেরকে হত্যা করা হবে। সকাল থেকে রাত্রি অবধি যা ঘটনাক্রম ঘটেছে সেই ঘটনা দেখানো। অতএব এইখানে একটা ঘড়িকে আমি ঢোলাই, একটা ডায়াল কে ঢোলাই, এবং ডায়ালের যে কাঁটা দুটোকে সরিয়ে রাখা হয়। কাঁটা দুটো সরিয়ে রাখা হয় মানে একজন আসে, যে আবার ওই একটি স্ক্যাফোল্ডিংয়ে একটা ঘরাঞ্চিতে উঠে কাঁটা দুটো লাগায়, এবং কাঁটা দুটোকে আস্তে আস্তে যত সময় গড়ায় তত কাঁটাকে গড়াতে থাকে, কাঁটাকে সরাতে থাকে, এবং সরাতে সরাতে শেষকালে রাত্রি 12টা বাজে। 12টার সময় তাদেরকে তার নির্দেশ আসে, এবং এই সময় এই হত্যার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীব্যাপী সত্যিকারেরই আন্দোলন হয়েছিল। জাপানে হয়েছিল, কলকাতা, নিউ ইয়র্কে হয়েছিল, বিভিন্ন দেশে, ইউরোপে, ফ্রান্সে হয়েছিল, প্যারিসে হয়েছিল, এবং মানুষ অসম্ভব উত্তাল হয়ে ওঠে, প্রতিবাদ করে ওঠে, এই হত্যা বন্ধ করো, এটা একটা প্রহসন হচ্ছে, এবং এটা উনি নয়, এদেরকে মুক্তি। এই মুক্তি দেওয়া হয় না, সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করা হয়, এবং অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত বিচার রাখা হয়, বিচারের রায়। আপনি মাউথ পিসটাকে একটু মুখের কাছে ধরুন, আপনার আওয়াজ কেটে যাচ্ছে মাঝে। এই মাউথ পিসটা একটু মুখের কাছে ধরুন। হ্যাঁ, ঠিক, হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন সরে যাচ্ছে। হ্যালো। হ্যাঁ, তো এখন এই যে বিচারের রায়টাকে বহাল রাখা হলো, তার মধ্যে আবার ওরা অ্যাপিল করে, সেটা একটা ঘটনা আছে। এইখানে যে চরিত্রগুলো এসেছিল, যে চরিত্রগুলোর কথা আমি একটুখানি বলে দিই, তাহলে সুবিধা হবে। দুটো মূল চরিত্র, সাক্ষ্য এবং ভাঞ্জাতি, যাদেরকে হত্যা করা হবে। এর মধ্যে ওয়ার্ডেন আছেন, ওয়ার্ডেনের স্ত্রী মারিয়াম আছে, সাক্ষ্যর স্ত্রী রোজা আছে, আর ভাঞ্জাতির অবিবাহিত ছিল, ভাঞ্জাতির বোন ছিল লিউসি। এবং এদের পক্ষে কথা বলছিলেন অধ্যাপক ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফুটার। আর লাওয়েল যে ফ্রাঙ্কফুটারকে আমন্ত্রণ করেছিল একটা বিশেষ বক্তৃতা মালা দেওয়ার জন্য, তিনি ছিলেন সেই ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট, এবং সেখানে একটা বাকবিতণ্ডা হয়। আর দুটি চরিত্র আছে, কুর্চি এবং রিজু, যারা সাংবাদিক, তারা সময়কে পার হয়ে যাচ্ছিল, মানে টাইম ট্রান্সেন্ড করছিল। তারা সে 1927 থেকে কলকাতা 2020 অব্দি তারা বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন জায়গায় এরা প্রতিনিধিত্ব করছিল, এই কুর্চি এবং রিজু, যারা আর কি সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল, ছবি তুলছিল, বিভিন্ন হয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল, অনেক কিছু। কুর্চি এবং রিজু একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর বাইরে দুটি এইটা হচ্ছে যে একটা জেলখানা আমি বানিয়েছিলাম, পরে আমি সেটের ডিজাইনটা দেখাবো। জেলখানা বানিয়েছিলাম, এই জেলখানাটাকে সরানো হতো বিভিন্ন ভাবে। জেলখানা মানে একটা গড়াদের মতো, তার মধ্যে চরিত্ররা
যখন তারা বন্দি তারা ওখানে থাকে। এই যে দুটি চরিত্র দেখাচ্ছে এখন, এটি ক্লাউন চরিত্র, একটি মেয়ে একটি পুরুষ, নগরীয় পুরুষ, এরা নানান ভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটাবে। যেমন এরা শিফটার যাকে বলি, সেট গুলোকে একদিক থেকে একদিক কোথাও সরালো, নড়ালো, কে লাগিয়ে দেওয়া পরের কাজের জন্য, পরের দৃশ্যের জন্য, সেই সব যেমন করছিল। তারা সাক্ষী হয়ে আসে, তারা বিচারে সবাই জুরিদের সঙ্গে সাহায্য করতে থাকে, এবং সব জায়গায় এদের উপস্থিতিটা এক ধরনের ঠাট্টা, একটা স্লেসের মতো করে দেখা যাচ্ছিল পুরো নাটকটাতে। এবং এই দুটি, এবং আরো একটা জিনিস কৌশিক করেছিল, সেটা হচ্ছে যে নাটক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে, 15-20 মিনিট আগে, মঞ্চের প্রসিনিয়ামের বাইরে যে জায়গাটা, ফয়ারের জায়গাটা, লাউঞ্জে একটা ঘটনা ঘটাতো এরা। এই সেখানে একটা হাস্যরসের মতো ঘটনা দেখাতো এবং আহ্বান করতো এই এই নাটকটা দেখার জন্য, এবং দর্শকদের ওইখানে আটকে রাখা হতো। দর্শকরা ওইটা একটা ছোট সোপ অপেরার মতো একটা ঘটনা ঘটাতো, হাস্যরসের ঘটনা, সেটা ঘটিয়ে তারপরে মূল নাটকে আসতো। তারা এরাই করতো সত্যি। তো এইটা আমি আমার দিক থেকে কিছুটা নাক গলানো বলা যেতে পারে, যে আমি এই দুটি চরিত্র ভেবেছিলাম। তারপরে আর ঘড়িটাকে যে মূল এটা ছিল, একটা ঘড়িটা পিলারের উপরে ছিল, আমি পিলারটাকে বাতিল করি, কারণ পিলার একটা মঞ্চের মধ্যে একটা কোনো স্থাপনা করলে সে একটা প্রায় নানান রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে। আমি ঘড়িটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। ঘড়িটা ঝোলানোর সুবিধা হচ্ছে, বা আমার দিক থেকে মনে হচ্ছিল, ঘড়িটা পেন্ডুলামের মতো, ঘড়িটা নিজেই একটা পেন্ডুলামের গোল একটা জিনিস ঝুলছে, মাঝে মাঝে নড়ছে। তো এইটা একটা ডায়নামিজম তৈরি করতে পারা গেছিল, এবং ঘড়ির কাঁটাটা লাল রঙের দুটো ঘড়ির কাঁটা চুম্বক দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল। একটা চরিত্র এসে সে একটি ঘরাঞ্চের উপরে উঠে এই কাঁটা দুটো আস্তে আস্তে সময়কে পার। এখানে সঙ্গীতের একটা খুব বড় ভূমিকা ছিল, যে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিল, তো তার খুব বড় ভূমিকা ছিল। পরে আমি কাস্ট অ্যান্ড ক্রিউদের পরিচয় করাবো, তাদের ছবি দেখাবো, তাদের নামও বলবো। তো এই যে পুরো জায়গাটা, এই পুরোটা একটা সময়ের গতির মতো করে সঙ্গীতকেও সেভাবে গেছে, সঙ্গীতের চলনটাও সেভাবে ছিল, যে সময় আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে এবং আস্তে আস্তে মানুষ হতাশ হয়ে যাচ্ছে, এবং একটা সময় মানুষ পরাজিত হচ্ছে। এবার যে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই ঘটনাটা একটু আমি সংক্ষেপে বলে দিই, যে মূল যে ঘটনাটা সত্যি ঘটেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল এরকম, যে একটা জায়গায় একটি ব্যাংকের কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছিল একজন লোক, দুজন লোক, এবং তাদেরকে ওই বস্টন শহরে গুলি করে মারা হয়। যারা গুলি করেছিল তাদেরকে ধরা হয়নি, তারা ধরাও পড়ে, এবং আর ধরা হয়নি বলা যেতে পারে, পড়েনি না, ধরেনি, কারণ তার যে তদন্ত সেইভাবে এগোয়নি, তদন্ত করতেই চায়নি সরকার বা পুলিশ। তো এবার এই যে গুলি করে মারে, গুলি করে মারার পরে তারপরে একটা গাড়ি করে তারা পালিয়ে যায়। সেই পরিত্যক্ত গাড়িটা চাকার দাগ জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়। সেই গাড়িটা ছিল কোনো ইটালিয়ান, এবং তখন ওরা খোঁজ করতে থাকে ইটালিয়ানের গাড়ি আছে। তো ঘটনাচক্রে এই ভাঞ্জাতি এবং এদের এক বন্ধু, তার একটা গাড়ি খারাপ হয়, সে একটা গ্যারেজে যায়, এবং সেই গ্যারেজে থেকে গাড়িটাকে ওরা দেখতে যায়। দেখতে গিয়ে দেখে যে গাড়ি সারানো হয়নি। তখন ওরা ফিরে আসে, এবং যখন ফিরে আসে তখন ওদেরকে পুলিশ এসে আচমকা গ্রেপ্তার করে, এবং এই গ্রেপ্তার করার পরে ওদের কোন রকম প্রতিরোধের কোন জায়গাও ছিল না, এবং ওরা প্রতিরোধ করেওনি,
এবং ওরা প্রায় আচম্বিতে প্রায় আশ্চর্য হয়ে যায় যে কেন ওদের গ্রেফতার করা হলো। ওরা কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয়, কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়, ওরা সন্ত্রাসবাদী নয়, ওরা কিছুই করেনি, ওরা কোনো প্রতিবাদ করেনি, ওরা কোনো প্রতিবাদে অংশও নেয়নি, তাহলে কেন করা হলো? যেহেতু ওরা খুব ইনোসেন্ট ছিল এবং যেহেতু ওদের কোনো অপরাধ ছিল না, সেহেতু এটা একটা চাল বা এটা একটা বলা যেতে পারে রাজনৈতিক ভাবে এটা একটা ভঙ্গি যে সবচেয়ে নিরপরাধ যে, যার কোন রকম অপরাধ নেই, তাকে অপরাধী বানিয়ে দাও এবং চারিদিক থেকে নানা রকম প্রতিবাদ হবে, প্রতিবাদের হাহাকার উঠবে এবং সেগুলো বিফলে যাবে। এটাই হচ্ছে এক ধরনের স্যাডিস্ট মেন্টালিটি, যে একটা আনন্দ আর কি, যে একটা নিরাপরাধ লোককে আমরা খুন করলাম, যার জন্য নারী এবং শিশুদের উপর অত্যাচার। দৈনিকায় যখন বোমা পড়ে, সে বোমাটায় কিন্তু মারা গেছিল নারী এবং শিশুরা বেশিরভাগ। তো গর্নিকা গ্রামে, এবং যেটার উপরে প্যাবলো পিকাসো বিখ্যাত দেওয়াল চিত্র রচনা করে গর্নিকা। তো দেখা যাচ্ছে যে এরা হচ্ছে সফট টার্গেট, নরম ভাবে এদেরকে আঘাত করা খুব সহজ, তাদের কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই, তাদের কোনো ডিফেন্স নেই। তো সেই জন্য এই দুজনকে আনা হয়। কিন্তু এই দুজনের যে আজও পর্যন্ত যে এরা আজ টিকে আছে, বেঁচে আছে, আমরা জুরিদের জানি না, আমরা বিচারককে জানি না, আমরা কে এদের হত্যা করেছিল কাউকে আমরা মনে রাখিনি, কিন্তু যারা নিহত হয়েছিল এই সাংকুয়ার ভ্যানজাতি, তারা আজও কিন্তু আমাদের মনে রয়ে গেছে। এটা নাটকের মধ্যে শুধু নয়, আমাদের মনের মধ্যে, আমাদের প্রতিবাদের মধ্যে, আমাদের ভাবনার মধ্যে, আমাদের ভাবনা প্রকাশের মধ্যে, আমাদের দেশের নৈরাজ্যের মধ্যে আমরা কিন্তু এদেরকেই সম্মান করি, এদেরকেই এদের আদর্শেই আমরা অনুপ্রাণিত করি। এইটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এই নাটকের খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা সেটা প্রকাশ করতে পেরেছিলাম এবং সেই সম্মানটুকু এরা পেয়েছিল সাক্ষ্য ভাঞ্জাতি। এবং তারপরে নাটক যখন নানান রকম ভাবে হয়, নানান নাটকে চরিত্ররা নানান কিছু কাণ্ড কারখানা ঘটায়, সবকিছুর মধ্যে কিন্তু এই সাক্ষ্য ভাঞ্জাতি এবং একটা জায়গায় একটা খুব সুন্দর দৃশ্য কৌশিক উপস্থাপনা করেছিল, সেই দৃশ্যটাকে আমি সুন্দরভাবে রেখেছিলাম। দেখি এখানে ফটোগ্রাফের দেখা, এটা এটা হচ্ছে ওই ওয়ার্ডেন ওয়ার্ডেন শেষকালে যখন মৃত্যু ঘোষণা করছে তার তার এখানে একটা প্রতিবাদের গল্প তৈরি হয় যে এই ফ্র্যাঙ্কফুর্টার সে তার ছাত্রছাত্রীরা বলে যে আমরা কোথাও কিছু এখনো কি একেবারে আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে, আমরা কি এখনো এই বিচারের রায়টাকে ফেরত আনতে পারি না। তখন ওরা প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদের রাস্তা হয় এবং সেখানে আবার একটি কৌশিক একটা আধুনিক ঘটনাকে, যেটা আমেরিকান ঘটনা, যেখানে সাফোকেট করছে, আই ওয়ান্ট টু ব্রিথ, এইটা করতে চায় এবং সেটা এখানেও আনা হয়। এখানেও একটি নিগ্র চরিত্র আনা হয়, যে চরিত্রকে একটি আমেরিকান পুলিশের মতো করে একটি পুলিশ তাকে গলার উপর চেপে বসে এবং সে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকে এবং সেই সময় এসে ফ্র্যাঙ্কফুর্টার বাঁচায় থাকে। তো সেই ঘটনাটাও এই অর্থাৎ আধুনিক সময় টাইম ট্রাভেল করেছে পুরো নাটকটা। 1927 থেকে 2020 অব্দি এটা সময় চলনের মধ্যে ঘটেছে পুরো ব্যাপারটা। এইটা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওই নাটকটার ক্ষেত্রে, সময় চলেছে, সময় থেমে থাকেনি, 100 বছর ধরে সময়টা চলছে। আজকের দিনেও যে ঘটনা সেদিনও সেরকম ঘটনা। একটি নিগ্রো, একটি আফ্রিকানকে সহজেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করে দেওয়া যেত এবং দেওয়ার প্রবণতা ওদের মধ্যে ছিল এবং সেইভাবে এখনো সেটাকে দেখানো। তো এরকম উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলে একটা প্রতিবাদ হয়, তো কোনো ফল হয় না, কিন্তু প্রতিবাদের ভিতরে, মনের ভিতরের প্রতিবাদের যে আগুন, সেটা জ্বলতেই থাকে, সেটা নেভানো যায়নি, সেটা রাবণের চিতার মতো আজও জ্বলছে। তো এটা একটা ওই জেলখানার দৃশ্য। এগুলো হচ্ছে ডায়াগ্রাম যেগুলো আমি এদেরকে দিয়েছিলাম ড্রয়িং করে। এগুলো হচ্ছে পুরো ডায়াগ্রাম, ড্রয়িং,
এটাতে বোঝা যাবে যে আমি কিভাবে কাজটা করি, আমার কাজের পদ্ধতিটা কি। তারপর এটা হচ্ছে এই প্রতিবাদের একটা জিনিসে কাট আউট করে আমি অনেক মানুষ দেখানোর জন্য এবং ছায়াকে ব্যবহার করেছিলাম। সেটা ওই রেল গার্ড, যেগুলো গার্ড হিসেবে ট্রাফিক গার্ডে যেরকম থাকি সেরকম ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রায় কাট আউট করে করে এইগুলো হচ্ছে ওই চেয়ার, সেটা আমি পরে ফটোগ্রাফ দেখাবো তখন বলবো। এটা একটা রোজার বাড়ির গেট। এটা হচ্ছে ওদের ওই যেগুলো বানাতে হবে সেগুলো বড় একটা কাপড়ে লেখা হয়েছিল সেটা 30 ফুট লম্বা, পুরো স্টেজ জুড়ে থাকতো। এবং ওই বেলা চাও গানটা তখন গাওয়া হতো। এইগুলো হচ্ছে ওই কোর্ট দৃশ্যের নানা রকম প্রপ। এইটাতে বিচারককে আনা হয়, বিচারককে ঠেলে ঠেলে প্রায় মনে হয় যেন সে ট্রিপুল যাচ্ছি, হুইল চেয়ারে ঘুরছে। এরপরে আরো ড্রয়িং আছে, এইগুলোকে আরো আরো ফর্মালাইজ করি আমি, আরো একটু ফাইন টিউনিং করি এবং এখানে খুব সুন্দর চেহারা দিয়েছে। তো এইগুলো হচ্ছে ওই প্রপ গুলোকে আমার ফাইন টিউন করা হয়, এই কথাই আছে। এটা হচ্ছে 22শে আগস্টের লোগো। এখন আমার দিক থেকে 9টা বেজে গেছে, এখানে সময়ের পার হয়ে গেছে। এবার আমরা একটু ফটোগ্রাফ গুলো দেখাই, তাহলে বুঝতে পারা যাবে এই ইমপ্লিমেন্ট কিভাবে হয়েছে। এটা হচ্ছে ওই ঘড়ির দৃশ্যটা, যেটাকে এখানে দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে রিজু এবং কুর্চি, যারা এখানে সাক্ষাৎকার গুলো দিত, সমস্ত জিনিসটাকে তথ্য করছে, ক্যামেরা বন্দি করছে। এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে ক্লাউড ক্যারেক্টার, তাদের ছবি। এটা হচ্ছে ওই ওয়ার্ডেনের সাক্ষাৎকার দিচ্ছে কুর্চি এবং রিজু। এটা হচ্ছে ওই সাক্ষ্য ভাঞ্জাত্রীর একজন চরিত্র, যে আর কি ভাঞ্জাত্রী ওয়ার্ডেন ওকে মুখ স্পষ্টে বলে যায় যে কাল সকালে দেখা হবে, কিন্তু সকাল তো ওর আসেনি, রাত্রি 12টায় হত্যা মৃত্যু। এদের মধ্যে কথোপকথন। এখানে এই যে চরিত্রটা, এই চরিত্রটার নাম হচ্ছে ম্যাডেরিওস। ম্যাডেরিওস একটি অ্যান্টি সোশ্যাল। সে নিজের থেকে এসে ধরা দেয় এবং সে এসে বলে যে আমি দেখেছি যে এরা খুন করেনি, যারা খুন করেছে তাদের আমি চিনি, এই গাড়িতে ছিল এবং ম্যাডেরিওসকেও এরা হত্যা করে। যেহেতু ও সত্য কথা বলে দিচ্ছিল, সত্যটা ফাঁস করে দিচ্ছিল, তাই জন্য ওকে মেরে ফেলাটা খুব দরকার ছিল সরকারের দিক থেকে এবং বিচারকের দিক থেকে। এবং এই ছেলেটি একেবারেই এই বিষয়, কিন্তু এর একটা মানবতা বোধ আসে। একটি অ্যান্টি সোশ্যাল খুনি দলের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এর কাছে মনে হয়েছিল এই দুটি নিরাপরাধ লোক কেন মৃত্যুবরণ করবে, এবং এই জায়গা থেকে ও নিজের থেকে এসে তার বলে যে ও চিঠি দেয় এবং সেই চিঠিকে অগ্রাহ্য করা হয়, সম্পূর্ণটাই ওকে করে এবং ও ছিল ভালো ফুটবল প্লেয়ার, সেরকম একটা দৃশ্য আছে ফুটবল খেলছে। ওকে বলা হতো যে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তো ছেড়ে দেওয়া হবে মানে মুক্তি হবে, সেই মুক্তিটা হচ্ছে মৃত্যু। ঠিক রোজাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য সাংবাদিকরা নানান রকমের উত্তপ্ত করছে। এটা একটা খুব আবেগপূর্ণ দৃশ্য। রোজা ভেঙে পড়ে এটা। রোজার পাশে যে স্ট্রাকচারটা রাখা হয়েছে, এটা গেটওয়ের মতো করে। রোজার খুব সুন্দর ওরা বাগান, এই বাগানের একটা প্রতীক হিসেবে আমি এখানে দেখি এই আর্চওয়েটা।
ধর্মপ্রাণ ছিল এরা, কিন্তু এরা খুব মজা হচ্ছে যে খুব ঘটনা যে এই শেখরম ভাঞ্জাতি কোনো প্রিস্টের কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, বলে আমরা তো অপরাধ করিনি, যে অপরাধী নয় সে ক্ষমা চাইবে কেন? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যে অপরাধী নয় সে অপরাধ কবুল করবে কেন, সে ক্ষমা চাইবে কেন? তার ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রশ্নই না, কেন সে অপরাধী করেনি। হ্যাঁ, যাকে অপরাধী সাজানো হয়েছে। ক্ষমা চাইবে দ্বারাই বিচারকরা, যারা এদের যারা এই অপরাধটা করছে, যারা এদের খুন করছে, তাদেরকেই তো ক্ষমা চাইতে হবে। তো এরা সেই জন্য ধর্মযাজক আসা সত্ত্বেও যেরকম একটা নিয়ম আছে, মৃত্যুদণ্ড পায় ধর্মযাজকে, সেটাকে নানানভাবে দেয় এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এখানে সেটা করেনি, ওরা ধর্মযাজকের সঙ্গে সাক্ষাৎই করে। তারপরে যায়, এটা হচ্ছে ওই স্বাক্ষর এবং রোজার একটা কাল্পনিক দৃশ্য প্রায় মনে হয়, কিন্তু সেটা সাজানো হয়েছে কাল্পনিক ভাবছি। এটা ওই বিচার সভা যখন এই ফ্র্যাঙ্কফুর্টার যখন তার প্রেজেন্টেশনটা সে পুরো ব্যাপারটাকে ডিফেন্ড করে সেই সময়টা। এটা হচ্ছে লাভেল যে এটা প্রতিবাদ করে শেষ পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে চলে। এটা হচ্ছে রজার উইলিয়ামস মেমোরিয়াল স্পিচ দিচ্ছিল ফ্র্যাঙ্কফুর্টার, যেখানে আর কি পুরো কেসটাকে ও প্রেজেন্ট করে এবং সেখানে ও দেখায়, এই স্লাইডের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল যে এই কোথায় কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল এবং কোথায় ওদের কোনো উপস্থিতি ছিল না, এত কিছু সত্য, এত ডিফেন্স সত্য, ওদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। এটা রজার উইলিয়াম মেমোরিয়াল স্পিচে ও প্রেজেন্ট করে। এটা ওই তখনকার দিনের যে মাইক্রোফোন সেটা সেটা হিরণদা, আপনার আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি আরেকবার জোরে বলছি। হ্যাঁ। এই যে একটু আগে যে ফ্র্যাঙ্কফুর্টারকে দেখালাম এবং সেই যে রজার উইলিয়াম মেমোরিয়াল স্পিচ দিচ্ছে ফ্র্যাঙ্কফুর্টার, সেখানে ও সমস্ত ঘটনাটা আমরা স্লাইডের মাধ্যমে ঘটনাটা উপস্থাপনা করেছিলাম, যে কোথায় ঘটেছিল, তার ম্যাপ কিরকম ছিল, কোথায় খুনটা হয়েছিল এবং খুনিদের ধরা হয়নি এবং এই নিরাপরাধ লোকেদের খুনি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। এবং সেটা কিন্তু ওর যে ডিফেন্সটা, সেটাকে অস্বীকারই করা হয়। তারপরে যাই, এটা হচ্ছে সাক্ষী দিতে এসছে ওই জোকার। এইগুলো সব প্রহসন, এগুলো খুব হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল, যে সমস্ত সাক্ষী বয়ানের মধ্যে ভুলভাল ছিল সমস্ত, সবাই বুঝতে পারছে কিন্তু কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কফুর্টার ডিফেন্স করছে। এটা হচ্ছে প্রতিবাদীর যে দৃশ্য, সেটা তৈরি করা হয়েছিল, দেশে দেশে প্রতিবাদ হচ্ছিল, তার একটা চেহারা। এটা হচ্ছে ওই উই ওয়ান্ট জাস্টিস, যেটা বললাম, যে ব্যানার নিয়ে পুরো স্টেজে প্রতিবাদ করেছিল, যেখানে বেলা চাও তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ওই আরেকটা যেখানে রেল গার্ড গুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ওই যে ওই ছেলেটি যার কথা আমি বললাম, যে সে ফুটবল খেলছে, সে ভাবছে যে সে ফুটবল খেলবে, আবার মুক্তি পাবে, সমস্তটাই ওই কল্পনা। এইটা সেই যেখানে আই কান্ট ব্রিথ, এই দৃশ্যটা তৈরি করা, এরও কোনো অপরাধ ছিল, এটাকে অপরাধী সাজানো, এখানে ওই দৃশ্যটা তৈরি করা আধুনিক সময়কার।
এইটা হচ্ছে আরেকটা ওরা সাক্ষ্য এবং ভারযাত্রীর ওয়ার্ডেনের কাছে একটা আবেদন করেছিল যে আমরা একসঙ্গে মৃত্যুর আগে আমরা কফি, এই কফি খাওয়ার দৃশ্যটা এইভাবে আমরা করেছিলাম। যে চেয়ারটা আমি দেখলাম আগে দেখিয়েছি একটা ক্রস এর মতো, ব্যাক রেস্ট একটা ক্রস। আমার তো আগেও আমি যখন তৃতীয় আরেকজনে ব্যবহার করেছিলাম চেয়ার, সেই ধরনের এখানে আমি একটা ব্যাক রেস্ট দিয়েছিলাম ক্রস হিসেবে, প্রতীক হিসেবে। এদের দুজনকে আনা হয় এবং এখানে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দৃশ্য এনেছিল কৌশিক। সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ ওয়ার্ডেন এসে বলে যে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মাফ করে দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মৃত্যুদণ্ড রদ করা হয়েছে, এবং ওদের স্ত্রী এবং বোনের সাথে দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা। এটা পুরোটাই একটা কাল্পনিক দৃশ্য এবং মুহূর্তের জন্য পুরো প্রেক্ষাগৃহের অবস্থা পাল্টে যায়, সবার মুখ চোখ পাল্টে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায় যেটা একটা কল্পনা এবং উইশফুল থিঙ্কিং যাকে বলি, আমাদের ইচ্ছা দৃশ্য এরকম ঘটুক আমরা চাইছিলাম, কিন্তু এটা ঘটে না। মুহূর্তের মধ্যে এটা ভেঙে যায় ঘটনাটা, এবং ওয়ার্ডেন ফিরে যায় এবং তার সময় উত্তীর্ণ বলে বলে সরিয়ে দেওয়া। এই সেই দৃশ্য যেখানে রোজার সঙ্গে ঠাকুর দেখা করতে আসছে, পুরোটাই কাল্পনিক একটা দৃশ্য। এখানে বোন আছে, এটা হচ্ছে ওই কমিশনারকে অ্যাপিল করে, ওরা আবেদন করে এটাকে, এই রায়টাকে পুনর্বিবেচনা করা হোক, কিন্তু পুনর্বিবেচনা করা হয় না, কারণ পূর্ব নির্ধারিতই ছিল সবকিছু, বিবেচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যার ফলে আর এটা হয়নি, কিছুই পাল্টায়নি। এটা এটা ওই বিচারককে ওরা একটা হুইল চেয়ারের মতো একটা চাকাওয়ালা গাড়িতে করে এরা নিয়ে আসছিল। বিচারক এখানে খুব একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে। বিচারক এখানে প্রায় ম্যাকবেথের মতো, যেটা হাতে রক্ত লেগে আছে, খালি ও বারবার বলছে আমার রক্ত লেগে আছে, হাতটা ধোয়ার চেষ্টা করে, ওটা রক্ত এবং বলে যে আমি আমি কিছু নয়, আমাকে মাধ্যম করে এইটাকে আমি হত্যা করিনি, আমি এটা হচ্ছে এই শেষ এর দিকে ওয়ার্ডেন ঘোষণা করছে মৃত্যু সময় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে, আর যে আর কি ঘড়ির কাঁটা করছিল সে স্থির হয়ে, এরা আস্তে আস্তে ওই মৃত্যু ইলেকট্রিক চেয়ারের দিকে যাচ্ছে। এদেরকে দেখানো হয়নি কখনো মৃত্যুটা, খালি ওই শব্দ শোনানো গেছে। আর ওই সময় যখন ইলেকট্রিক চেয়ারে হাই ভোল্টেজ পাওয়ার ফ্ল্যাকচুয়েশন হতো, এই ফ্ল্যাকচুয়েশনটা আমরা স্টেজের মধ্যে দেখি, তারপরে ওয়ার্ডেন ডিক্লেয়ার করতো যে অমুকে মারা গেছে, তারপর স্টেট বা ভ্যানযাত্রী স্টেট, এরা যাচ্ছে মৃত্যু প্রতিবাদী ভঙ্গি করে ইলেকট্রিক চেয়ারের দিকে চলে যায়। এটা হচ্ছে মৃত্যু ঘটে গেছে। তারপরে তখন কাটা দুটো খুলে না, এই হচ্ছে জায়গা। এরপরে যেটা হচ্ছে সেটটার আমরা একটু কিছু দেখাবো। সেটের স্ট্রাকচার, এটা ধরে আমার ডিজাইনের ভিত্তিতে সেটটাকে ডিজাইন করেছিল, সেটের মডেল বানিয়েছিল। সেটা আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে ওরা এই কাজটা আমাকে সাহায্য করেছে, এই মডেল বানিয়ে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে ছবি। এটা থেকে বোঝা যাবে যে এই মিনিমালিস্টিক সেট কিরকম হয়। ওই ঘড়িটা ঝুলছে, ওই জেলখানাটা আছে, এখানে ওয়ার্ডেনের রস্টামটা রয়েছে, এগুলো দৃশ্যান্তরে এগুলো পাল্টে পাল্টে যাচ্ছিল, অবস্থান পাল্টাচ্ছিল একটা।
10টা এতে করে। এটা ওই রোজার বাড়ির সামনে এরকম ঘটনা ঘটছে। যারা সাংবাদিকরা এসে ওকে রোজাকে উত্তপ্ত করছিল তাদের জায়গা। এটা ওই শেষ জায়গা যেখানে ওই ফ্র্যাঙ্কফুটার ওই স্লাইড করে দেখাচ্ছিল সেই সময় দৃশ্য। এই জায়গা এটা হচ্ছে প্রতিবাদের ছবি। এই প্রতিবাদের ছবি, এগুলো সবই মডেল। এটা বসার জায়গা, এটা কমিশনারের বসার জন্য। এটা হচ্ছে শেষ দৃশ্য। এবারে ওই ফার্স্ট অ্যান্ড টু শেষ করছি। কাস্ট অ্যান্ড ট্রুথের ছবি দেখি। এই হচ্ছে কৌশিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালক, এবং এটা অনুবাদ করেছে, অ্যাডাপ্ট করেছে। তারপরে আছে এটা হচ্ছে মিউজিক ডিরেক্টর, নামটা কি? হ্যাঁ, উজান। উজান হচ্ছে কৌশিকেরই ছেলে, অসাধারণ মিউজিক করেছে এটা। এ হচ্ছে অরুণ মন্ডল, ও প্রপগুলো বানিয়েছে এবং সেইটা খুব সাহায্য করেছে। মডেলও ওরই করা, আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এ হচ্ছে মোম, ও কস্টিউম করেছে, খুব ভালো কস্টিউম। মেকআপ অলোক দেবনাথ। এই হচ্ছে গানযাত্রী কল্যাণরত ঘোষ। আর এরপর হচ্ছে অনুজয় চট্টোপাধ্যায়। এই হচ্ছে কাস্ট অ্যান্ড ট্রুথ। আরেকজন আছে যে রিসার্চ করেছে, তার যেভাবে আমি মেটেরিয়ালটা পেয়েছিলাম সেটা আমি দেখাতে পারলাম না। রিসার্চারের নাম জ্যোতির্ময়। ও হচ্ছে রিসার্চ করেছে। হিরণদা, এবার কিছু কোয়েশ্চেন নিতে হবে। হ্যাঁ, এবার এটা আমার শেষ হয়ে যাবে। স্ক্রিন শেয়ারটা থামান, তাহলে আমরা কোয়েশ্চেন গুলোই যেতে পারি। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ। এমনি ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবারে দেখি। শুনুন তো, ঠিক আছে। আমাদের যেটুকু সময় আছে একটু কোয়েশ্চেনের দিকে যাওয়া যাক। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সুনন্দ, অ্যাকচুয়ালি 4টে কোয়েশ্চেন আছে। প্রথমটা আমি ইন্দ্রপ্রতিম রায়ের কোয়েশ্চেন ছিল। প্রথম দিকে খানিকটা কমেন্ট আছে আপনার গডস্কিজ কাজ নিয়ে, যে ডকুমেন্টেশন আপনি করেছেন। উনি কমেন্ট করেছেন যে ওটা কিভাবে বাদল বাবুকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। আপনার ইন্টারাকশন সম্বন্ধে উনি জানতে চেয়েছেন যে আপনার ওই ইন্টারাকশন করে আপনি কি টেকওয়ে আপনার ছিল যখন আপনি ডকুমেন্টেশনটা করেন। প্রশ্নটা, আচ্ছা, আমি প্রশ্নটা এটা করতে পারছি না, কারণ অনেকটা বড়। আমি বলছি এটা বিষয়টা, যেটা হচ্ছে যে সেই সময় 70-এর দশকে যে বিকল্প, মানে ফটোস্কিট যেমন কোর্ট থিয়েটার ছিল,
আর বাদল সরকারের গ্রাউন্ড থিয়েটার ছিল। আজকে আমরা গ্রাউন্ড থিয়েটার নিয়ে আলোচনা করিনি বা গ্রোটোস্কি এরিয়া নিয়েও আলোচনা করিনি, আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রসিনিয়ামের মধ্যেই আটকে থেকেছি, প্রসিনিয়ামের কাজ ঘিরেই আমি আটকে থেকেছি। তা আমি যেমন আমি প্রবীর গুহর সঙ্গে অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার, তার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম, এখনো প্রবীরের সঙ্গে আমি যুক্ত থাকি। আমরা নিজেরা মনে করি যে অল্টারনেটিভ নয়, এটাই মেইন থিয়েটার, প্রসিনিয়ামটা অল্টারনেটিভ, এটা আমাদের মত এবং আমরা আমাদের পক্ষে কথা বলি। তো সেই জন্য আজকে এই বাদল সরকার বা গ্রোটোস্কির যে ভাবনা চিন্তা, ফোর্থ থিয়েটার, যেভাবে আমরা এটাকে দেখতাম, যেভাবে এখনো দেখি, সেটা আজকের আলোচনায় ঢোকেনি, আজকের আলোচনা আসেনি। এবার আমার যে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা ইন্দ্রপ্রবিত বলতে চেয়েছে, যে আমার নিজের যে চিত্র রচনার যে জগৎ, সেই জগৎটাকে আমি কোনোভাবে আঘাত করতে চেয়েছি। এই যে ধ্যান ধারণার চরের চিরাচরিত ধারণা, আমার বিদ্যে বুদ্ধি কম এবং আমার এ সম্বন্ধে খুব ধারণাও খুব কম, কিন্তু আমি আমার একটা নিজের আবেগ দিয়ে আমি এই নাটক এবং এই পারফরমেন্সের মাধ্যমে আমি এটাকে আঘাত করছি, এটাকে হাতিয়ার হিসেবে দেখতে গেছি। এবং সেখান থেকে আমি এই নাটকের জগতে অন্যভাবে অনুপ্রবেশ করেছি এবং সেখান থেকে আমি অনেকটাই রস গ্রহণ করতে পেরেছি, অনেকটাই আমার নিজের কাজের উপরে প্রভাব পড়েছে। এবং আজকে আমার যে ব্যক্তিগতভাবে চিত্র চর্চা বা ভাস্কর্য চর্চা বা স্থাপনা শিল্প চর্চা, এই চর্চার উপরে খুব বিশাল প্রভাব ফেলেছে এই নাট্য চর্চা এবং এই নাট্য চর্চার সঙ্গে থাকা এবং তথ্য সংগ্রহ করা, এইটুকু বলা যেতে পারে। আচ্ছা, দ্বিতীয় প্রশ্ন, অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটার মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, মিতা দাসের কাছ থেকে। 1 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে সেট ডিজাইনার কিংবা স্টেজ ডিজাইনারের সাথে বাকি প্রোডাকশন ইউনিটের কতটা ইন্টারাকশন হয়? ডিরেক্টর তো অবভিয়াসলি ইনভলভ থাকেন, তো কতটা তাদের মধ্যে ইন্টারাকশন এবং তাদের কাছ থেকে কি এক্সপেকটেশন থাকে? এটা আমি আমার বলার মধ্যে আমি বলেছি, বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি। এটা হচ্ছে যে আমার পদ্ধতিটা হচ্ছে একটা সক্রিয়, সচল, জীবন্ত পদ্ধতি। এটা কোনো আমি অন্যরা কি ভাবে করে আমি আমার জানা নেই বা আমি সেভাবে আগ্রহ নই, কিন্তু আমি মনে করেছি আমার কাজে, আমার মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে, যেটা একটা জীবন্ত পদ্ধতি এবং একটা চলমান পদ্ধতি। এই চলমানতা রাখতে গেলে আমি কি করেছি, আমি বললাম মহড়া কক্ষে প্রথম থেকেই প্রবেশ করেছি, যখন পাঠ হচ্ছে তখন আমি সেই পাঠ শুনছি, আমি ছবি আঁকছি এবং যখন এই কম্পোজিশন হচ্ছে, ব্লকিং হচ্ছে, যা ধারাবাহিক ভাবে হয়ে থাকে, সেই সময় মঞ্চ নির্মাণের আগে আমি সেইগুলোকে আঁকতে থাকি। এবং শুধু আমি এঁকে আমি নিয়ে বাড়িতে সংগ্রহ করে রাখলাম এরকম নয়, এই আঁকাগুলোর ওদেরই সম্পদ এবং এই আঁকাগুলো নিয়ে মহড়ার শেষে আমরা একটা ইন্টারাকশনে যাই, আমরা একটা কর্মশালা করি, আমরা সেখানে আলোক শিল্পী থাকেন, সেখানে যিনি মেকআপের লোক বা কস্টিউম ডিজাইনার তিনি থাকেন, কারণ এগুলো রং এবং এর চেহারা সবগুলোর সঙ্গেই মঞ্চের সরাসরি সম্পর্ক আছে। এটা খুব মঞ্চ, আমি এটাকে একটা যৌথ ভাবনা এবং যৌথ প্রয়োগ হিসেবে দেখি, যৌথতাতে বিশ্বাস করি। আমি বারবারই বলেছি এটা আমার একক কোনো কাজ নয়, আমার কাজ ওই যারা অভিনেতা অভিনেত্রী তারা ঠিক করে দেয়, পরিচালক যেমন আছে, আলোক শিল্পী যেমন আছে, এবং যে কস্টিউম ডিজাইনার তিনিও আছেন, যে সাউন্ড ডিজাইন করছেন তারও ভূমিকা আছে, তাকে হয়তো প্রথমের দিকে পাওয়া যায় না, পরের দিকে পাওয়া যায়, কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আমরা ফাইন টিউন করি, আমরা এটাকে মিলমিশ করি এবং সেটা আমরা কর্মশালার মধ্যে দিয়ে করি। আমি এটাকে এককভাবে আঁকার শিল্প সৃষ্টি হিসেবে আমি দেখি না। এবং আমি যখন ডকুমেন্টেশন করেছি, এই ডকুমেন্টেশন গুলো নিয়ে সবসময়, আমি যখন হাবিবজির সঙ্গেও কাজ করেছি, আমি হাবিবজির কোনো মঞ্চ আমি করিনি, কিন্তু হাবিবজির অনেক প্রোডাকশন, বাহাদুর কালারিন, তাওকিনাম শ্বশুরাল, চরণ দাস চোর, শাহজাপুর শান্তিবাই, এগুলো সবাই আমি মহড়ার সময় ডকুমেন্টেশন করেছি এবং মঞ্চে চলাকালীন ডকুমেন্টেশন করেছি। তো সেইগুলো আমার কাছে একটা সম্পদ, সেইগুলো নিয়ে হাবিবজি আবার তার অভিনেতা অভিনেত্রীদের
দেখিয়েছেন, তার কারণ আলোকচিত্র তুলে একটা জিনিসকে দেখানো যায়, কিন্তু আলোকচিত্রে তার মনটাকে দেখানো যায় না, তার ভিতরের আবেগটাকে দেখানো যায় না আলোকচিত্র। সেটা একটা শিল্পী হয়তো দেখালেও দেখাতে পারেন। আমি সেই চেষ্টাটা করেছি, বিফল কি সফল আমি জানি না, কিন্তু চেষ্টাটা আমার ওই রকম ভাবেই করেছি। পরবর্তী প্রশ্নগুলো আসলে এটার সূত্র ধরেই বলছি, মানে আপনি অলরেডি উত্তর দিয়ে ফেলেছেন কানেকটা। সেটা হচ্ছে অ্যাক্টরদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, অ্যাক্টররা কি এই স্টেজের যে অবজেক্টস গুলো সেগুলোকে নিয়ে প্র্যাকটিস করে প্রথম থেকেই, না তারা কোনো এক সময় তারা আপনার ওয়ার্কশপের মধ্যে দিয়ে এটা করে? প্রথমত যে এই যে প্রপ তৈরি করা হয়, প্রপ যে তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়, প্রপ যে আনা হয়, সেই প্রপটা আনার আগের একটা পর্যায় আছে। অর্থাৎ তার যে কোরিওগ্রাফটা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস একটা চরিত্রকে যেভাবে কিভাবে দেখছে, তার দর্শনটা সে কিভাবে বুঝছে, এবং তাকে নানান রকম সুযোগ দেওয়া হয়, নানান রকম ভাবে একটা ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার বা ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, এবং একটা খোলা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। সেই ক্ষেত্রে থেকে আস্তে আস্তে সে কিরকম কমফোর্টেবল হবে, কোন প্রপে কিরকম ভাবে ব্যবহার করবে, তাতে তার শরীরের ভঙ্গি কি হবে এবং তার চলন কিরকম হবে, তার মঞ্চে তার কোরিওগ্রাফটা তার সংলাপের সঙ্গে কতটা মানানসই যাবে। যেমন একটা সংলাপ আওড়াতে একটা সময় লাগে, এই সময়টাকে হিসেব করা হয়, মানে ফুল স্টেপে, এবং তার সঙ্গে যদি কোনো প্রপের ইন্টারাকশন থাকে সেটাকেও ক্যালকুলেট করা হয়। যেমন অনেকগুলো জিনিস, তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত যখন ব্যারেজ তৈরি করার কথা ভাবা হয়, আমি পুরো নাটকটাকে তৈরি করেছিলাম, ডিজাইন করেছিলাম পিছন থেকে, মানে শেষ দৃশ্য থেকে প্রথম দৃশ্যে এসেছিলাম। শেষ দৃশ্যে ব্যারেজ তৈরি হয়ে যাবে, ব্যারেজে 30টা প্রপ থাকবে, 30টা রস্টাম থাকবে, এই 30টা রস্টামে 30 রকম সাইজ হবে। এই 30 রকম সাইজ, কেউ কোনো অভিনেতা বেটে, কোনো অভিনেতা লম্বা, কোনো অভিনেতা খুব স্বাস্থ্যবান, অভিনেতা খুব দুর্বল, সেইভাবে 30টা প্রপকে ব্যবহার করার জন্য 30 জনকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, এরা এরা করবে। খালি মহিলাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাদের অসুবিধা হচ্ছে, আমার লোহার স্ট্রাকচার ছিল, ভারী ছিল না, হালকাই ছিল লোহার স্ট্রাকচার, কিন্তু লোহার স্ট্রাকচার 30টা লোহার স্ট্রাকচার ছিল এবং 30টা মাপের ছিল। তো এইটা ব্যারেজটা তৈরি করে ফেলার পরে এই ব্যারেজটাকে ভেঙে ফেলে এই ব্যারেজের 30টা প্রপই সারা নাটকেরই প্রপ ছিল, এবং এই পুরোটাই ব্যাক ক্যালকুলেশন শেষ থেকে শুরু করে দিয়েছিলাম পুরো জিনিসটা, কারণ শেষকালে আমাকে ব্যারেজে গিয়ে শেষ করতে হবে। আমি কোনো বাড়তি প্রপ আনবো না, যা আছে সেখান থেকেই করবো, সেখান থেকেই জল করবো, সেখান থেকেই পাহাড় করবো, সেখান থেকেই জঙ্গল করবো, সেখান থেকেই আমি জোরদারের বাড়ি করব, সবই সেখান থেকেই করবো। এবং সেইগুলো নানা রকম ভঙ্গি হবে, নানান, যখন ব্যারেজটা তৈরি হচ্ছে, মিস্ত্রিরা কাজ করছে, তখন ওই একটা বোর্ড ফেলা হয়েছিল ওই রস্টামের উপরে, যেটা খুলে ফেলা যায়, সেগুলো খুলে ফেলা হচ্ছে, জোড়া হচ্ছে, বিরাট আওয়াজ হচ্ছে, ধুলো উঠছে, এই সবটাই করা হয়েছিল। অর্থাৎ অভিনেত্রাই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমার কাছে, তাদের হাব ভাব চলন সবটা নির্দেশ করে আমার মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে। আমার মঞ্চ নির্মাণটা একটা জ্বলন্ত, জীবন্ত, চলন্ত একটা বস্তু। আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি বিষয়টা। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এটা আসলে বাকি প্রশ্নগুলো আপনি সবকটি উত্তর দিয়ে ফেলেছেন মিতার কাছ থেকে যে প্রশ্নগুলো ছিল। আমরা আরেকটা শেষে দুটো কমেন্ট আছে, প্রশ্ন নয় তো, শেষ প্রশ্নটা যেটা আছে আমার কাছে সাজি মিত্রর কাছ থেকে, ওটা খানিকটা কমেন্টই, যে আপনার এই মিনিমালিস্টিক এবং সিম্বলিস্টিক অ্যাপ্রোচ যেটা আপনি নেন, এটা কতটা অ্যাক্টরদেরকে মেন্টাল ফিজিক্যাল স্পেস দেওয়ার জন্য, কতটা অডিয়েন্সের ইমাজিনেশনটা তাকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য? এইখানে আমি সবসময় অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের বলি যে তোমার নিজের মধ্যে একটা দর্শক তৈরি করো। দর্শককে আমি একটা চরিত্র হিসেবে দেখি, সব দর্শক, এবং দর্শক আমার মঞ্চের সাথে আমার যে সমস্ত কাজগুলোর সঙ্গে আমি যুক্ত থেকেছি, তার সঙ্গে দর্শক সরাসরি ভাবে যুক্ত হয়ে যায়, কারণ দর্শককে আমি সেই স্পেসটা দিই। কারণ যখন আমরা মঞ্চ নির্মাণ করি, মঞ্চকে যখন সাজাই বা কম্পোজিশন করি, তখন আমি অন্তত পরিচালক তাই দর্শকের উপস্থিতিতে, অর্থাৎ দর্শক লেফট সাইড থেকে কর্নার থেকে দেখবে,
মাঝখান থেকে দেখবে না রাইট সাইড দক্ষিণ থেকে দেখবে, কোন জায়গা থেকে দেখবে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বসে বসে আমরা কম্পোজিশন এবং স্ট্রাকচারকে ফাইনালাইজ করি। অর্থাৎ দর্শকের পয়েন্ট অফ ভিউ, মানে এক দর্শক তো দেখছে না, একটা ঘরের কয়েকশো দর্শক বিভিন্ন জায়গায় বসে আছে, প্রতিটা দর্শকই যেন তার জায়গা থেকে উপভোগ করতে পারে বিষয়টাকে, এবং বিষয়ের যে মধ্যে যে সুবিধে অসুবিধে গুলো আছে, অসুবিধা তো থাকেই, সব দর্শককে তো একরকম ভাবে দৃশ্য দেখানো যায় না, সবটাই তো সেন্টার থেকে হয় না। আমি সেন্টারটাকে রাখি এবং সেন্টার থেকে ডিভিয়েট করি, সেন্টার থেকে বাঁদিকে যাই, সেন্টার থেকে আমি যেমন বলছি যে আমরা মঞ্চকে 9 ভাগে ভাগ করি, 9টা ইকুয়াল, মানে 3x3, 3 করে 9 ভাগে ভাগ করি, এবং 9 ভাগে ভাগ করার পরে আমি এই মঞ্চের বিভিন্ন জায়গাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি, যে কোন জায়গা থেকে তার কম্পোজিশনে এবং সেই দৃশ্যটার উচ্চ মানে পৌঁছানোর জন্য দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, দর্শকের জায়গা থেকে। এটা অভিনেতা অভিনেত্রীরা তো দর্শকের সঙ্গেই সংযোগ ঘটাচ্ছে, দর্শকের জায়গা থেকেই, কারণ দর্শকই আমাদের কিন্তু আসল কনজিউমার, আসল খেয়ে কিন্তু শেষ কথা দর্শকের জন্য আমরা কাজটা করছি। তো দর্শকের জন্য আমরা যখন কাজটা করছি, তখন দর্শকের অদৃশ্য দর্শক, অবশ্যই তখন সে দর্শক নেই, কিন্তু অদৃশ্য দর্শককে আমি গুরুত্ব দিয়ে একটা জায়গাতে উঠছি এবং তাকে অভিনেতা হিসেবে দেখছি দর্শককে। আমি মনে করি আমার চিত্র রচনার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ছবি আমাকে আঁকে, আমি ছবি আঁকি না। তো এবার যে দেখছে সে তো শিল্পী, যে ছবিটা দেখছে সে তো শিল্পী, আমি তো একটা তার মধ্যে একটা কারিগর মাত্র, এইটুকু বলা যেতে পারে। আচ্ছা দীপক, এই একটা চ্যাটে কোয়েশ্চেন আছে নিলয়ের কাছ থেকে, ওটা একটু পড়ে দাও, আমরা তাহলেই শেষ করতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, না আমি ওটার প্রসঙ্গে একটু আমার নিজের একটা প্রশ্ন করি হিরণদাকে, সেটা হচ্ছে যে দর্শকের কাছ থেকে পরে কি আপনি কোনো ফিডব্যাক নেন, যে মানে তারা মানে কিভাবে তারা এটাকে বুঝলো, কিংবা সেভাবে পরে আপনি কোনো চেঞ্জ করেছেন, এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে কখনো? চেঞ্জ করতে হয়নি, কিন্তু দর্শকের সঙ্গে সবসময় আমার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। দর্শকের সঙ্গে আমি তো অভিনয় চলাকালীন উপস্থিত থাকি, প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকি, যার জন্য দর্শকের নিঃশ্বাসের আমার কাছে খায়রে এসে পড়ে, এবং দর্শকের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ঘটে, এবং আমি তার জন্য আগ্রহী। এবং আমরা অনেক সময় করেছি মঞ্চ অনুষ্ঠান শেষে, মঞ্চের পরেও আমরা দর্শকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়েছি। দর্শককে অবশ্যই আমরা সেই জায়গাটা দিয়েছি, সেই সম্মানটা দিয়েছি। নিলয় মুখার্জির একটা প্রশ্ন আছে যে আপনার কর্পোরেট প্যাভিলিয়ন ডিজাইন করার এক্সপিরিয়েন্সটা কিরকম, ডিফারেন্ট কিরকম? কর্পোরেট সেখানে বেশিরভাগ সময় এখানে 2-3টে স্তর ছিল। প্রথমত কর্পোরেটদের একটা ধারণা সবসময় থেকেছে যে তারা সব বিষয়টা জানে, নিশ্চয়ই তারা জানে, তাদের প্রোডাক্ট হিসেবে তারা জানে, কিন্তু সেই প্রোডাক্টে কি করে মাউন্ট করতে হবে, তাকে কি করে উপস্থাপনা করতে হবে, সেই সম্বন্ধে আমাদের সবসময় এই কাজের মাঝখানে এজেন্সি, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির একটা ভূমিকা থাকে, যারা আর কি অ্যাকাউন্ট গুলো হোল্ড করে। তো মানে এক একটা কর্পোরেটের এক একটা অ্যাকাউন্ট হোল্ড করে, আমি তো অ্যাকাউন্টটা হোল্ড করছি না। আমরা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে একটা ব্যবস্থা আসে, যেখানে এরা একটা প্যানেল ডিজাইনার, প্যানেল আর্কিটেক্ট, প্যানেল ডিজাইনার এরা তৈরি করতে শুরু করে। যেমন আমি সেলের প্যানেল ডিজাইনার ছিলাম, টাটা স্টিলের প্যানেল ডিজাইনার ছিলাম। তো সেগুলো হয় সেখানে। আমি অনেক বেশিরভাগ সময় এই যে ব্রিফটা ক্লায়েন্ট দেয় বা ব্রিফটা এজেন্সি নেয়, সেটা আমি ব্রিফ স্টেজ থেকেই কন্ডাক্ট করেছি। কারণ আমি দেখেছি সমস্ত গন্ডগোলটা আমাদের ব্রিফ থেকেই হয়, মানে ভুল ব্রিফ হয় এবং ভুল এক্সিকিউশন হয়। ভুল মানে তার যে অবজেক্টিভ, মানে প্রোডাক্টের অবজেক্টিভ, সেটা ঠিক মতো ব্যাখ্যা হচ্ছে না। তো আমি সেজন্য আমি ব্রিফ স্টেজ থেকেই সবসময়, যেমন আমি নাটকে মহড়া স্টেজ থেকে ঢুকেছি, সেরকম আমি প্যাভিলিয়ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্রিফ স্টেজ থেকেই ঢুকি। মানে আমায় কেউ এসে ব্রিফ দিল আর আমি একটা কিছু বানিয়ে দিলাম অর্ডার সাপ্লাইয়ের মতো, এরকম আমার ক্ষেত্রে ঘটেনি, আমি এরকম করতাম না। আমি অনেক জায়গায় ব্রিফ পাল্টে দিয়েছি, ক্লায়েন্টের অবজেক্টিভকে আমি অন্যভাবে অন্য ডাইমেনশনে নিয়ে গেছি, অনেক কিছু হয়েছে। এটা টাটা স্টিলের ক্ষেত্রে ঘটেছে। টাটা স্টিল একবার ফিউচার সিটি বলে একটা প্রজেক্ট আমার কাছে দেয়, সেটাকে আমি পুরোপুরি টপসি টার্ভি পুরো উল্টে দিই পুরো প্রজেক্টটাকে।
তাতে ওরা খুব খুশি হয়, অখুশি হয়, পেমেন্ট পাওয়া গেছে। থ্যাংক ইউ হিরণদা, মানে ভ্যালুয়েবল সমস্ত এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। সুনন্দর, আর কোনো প্রশ্ন নেই? তাহলে তো আমরা এখানেই শেষ করি, আমরা অলরেডি ওভার টাইম। হিরণদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠান করার জন্য। এরকম আমাদের আগে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। আশা করছি আপনাকে পরেও এই ধরনের আলোচনায় পাবো। আপনাদের দর্শকদের, শ্রোতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। আজকে শেষ করছি, তাহলে ভালো থাকবেন। অফ কেন্দ্রিককে আমার অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ, অফ কেন্দ্রিককে। All right, goodbye.